अस्सलातु वस्सलामु अला कासिमिल उलूमी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरूबि वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगी लुगी गुरमुश नसीब में दाईमान महबूबा कायनात जुमला ज़र्रे कभी वो हुना रब हर नफस कसम परब तन कुर्बान महबूबा ज़न्नत और अबद हर दम दरब दाइल बशमार वेरी तकरार पड़े ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। जिस सुहानी घड़ी चमक तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमक तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साहब पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा के जाबाजिया, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। और शोर तकबीर से थरथराती ज़मीन, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। हसने मुज्तबा सय्यदुल अस्फ़िया, राकिबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम। और शहीद बला शाही गुल्बो क़वा, बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। अहले इस्लाम की मादरानी शफीक, बांदवानी तहारत पे लाखों सलाम। अहले इस्लाम की मादरानी शफीक, बांदवानी तहारत पे लाखों सलाम। और गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। अलगरज़ उनके हर मुँह पे लाखों दुरूद, उनके हर खू खसलत पे लाखों सलाम। और जिसने ख़त्मे नबूवत पे पहरा दिया, जिसने ख़त्मे नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की खुदसी का इज़हार अज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। टोल दोस्तान शौक़ मोहब्बत से दुरूद शरीफ अल्लाह बेक़दरदान मशरान कशरान रब्बिल आज़ाद और रब्बिल नियाज़, लाख लाख शुक्र नदी मुक़द्दस लौट जहान के सरदार आक़ाए नामदार अक़ल उम्मत अक़ा अक़ल करीम आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को उम्मत की मोमिनान
मुसलमान पैदा करी। आयत करीमा में चिकम मुस्ताफ कुरान की तिलावत को अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु को मुसलमानान बांधे अव्वल बंदगान बांधे आजमाइशुना इम्तिहानात रावली कल माल का नुकसान की सूरत की, कल जान का नुकसान की सूरत की, कल औलाद का नुकसान की सूरत की उसमरा आजमाइशुना इम्तिहानात और इब्तिला भी बदे बाने इंसान सब्र की और पावटे के रुजू अल्लाह जल्ल जलालुहु तबो की उखबल जान रब लाइजाल का उस बारी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नामाना जब हम है सम उखबल जान निश्चय अल्लाह हर सस्तादी उसताफ रजा बांधे उसताफ कज़ा बांधे हमारा जागा नबी अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ददगे सिला और बदला चले इंसान ला दुनिया की मर गई बेहतरीन ने बदल वर गई और आखिरत की मर गई नन तकरीबन दा अतम मियाशदा असफ व तबरीक की जोड़ शेवे दे मुसलसल आजमाइशों के दे इम्तिहानात के दे पर 25 नवंबर और 25 नवंबर तास ता पता दा अब औरजवा कि बकम औरजवा ने फैजाबाद पर मक्का बाने हुजूर अलैहि सलाम गुलामान और हुजूर का खत्म नबूवत का पारा दखल सरून कुर्बानी लगे और खबर बिल्कुल सिंपल और आसान हुआ कि पाकिस्तान दे इस्लाम बनून माने आजाद शेवे दे बदे वतन के खत्म नबूवत बाने राका चाव बोला खत्म नबूवत बाने राका चाव बोला दा सो को चावद आदम रलोए साजिश को बजाय ददवी जदी मुंतवेले वे जाओ दे प्लानो साजिश करे दे दा साजिश नाकाम शो शुक्र दे अल्लाह पाक पाकिस्तान बच को बजाय दा आगे दी चकम ने तुमरा कीमत अदा का तहरीक डाले हालात के हुजूर दा खत्म नबूवत कोड़ान ने दा समझनी दा मसला बडेरा दा देना लोया दा सिर्फ दा दे यवे मुतालबे दा पारा चदासिस को वापस कए और दा दे न पस कड़े चाले दागे दा पारा देर वे जुल्म और तशद्दुद शो हुजूर अलैहि सलाम मुबारक गुलामान शहीदान शो आगे की जगह अमीरुल मुजाहिदीन सरद फलो देर और मुखलिसीन और कारकुनान ज़रूर कारकुनान कैद बंद सोबतुन और पड़न मगर अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक नदा कार वापस और दा ने बरकत दे ज खत्म नबूवत दा मसला च दादा पटोल वतन बांधे बल्कि पटोल दुनिया बांधे अल्हम्दुलिल्लाह उजरेदा जिस वक्त सलीम सवाकाला पसम बदे वतन के हुजूर आगा गुलामान मौजूद थी कि हुजूर पनुम बांधे और हुजूर को खत्म नबूवत बांधे सिर्फ नारे न वही बल्कि मैदान के फल जानून कुर्बानी आजमाइशों को यह सिलसिला दा रवाना था खुदा मौजूदा आजमाइश जो वो दाड़े सख्त हो दाड़े तकलीफ दे हो पेश कम दे यो पुरमन तहरीक बांधे जिदागी मकसद और गरज सिर्फ अल्लाह दा रसूल रजा और निजाम इस्लाम ने बात अगर पेश कम दे दहशतगर्द शो बागी बने पाबंदी लगेगा और आगे खिलाफ मुकम्मल साजिशों सरगर्म शो मगर इज्जतमंदों चकला दरब लायाजाल मनशा दावा द्वीदा मकर फरेब पखबल इख्तिताम तवरसी और द्वी वही चाहो कामयाब शु और मकरू मरहला अवल गान आगे नफस व मकर अल्लाह बिया बद अल्लाह जल्ल जलालुहु खुफिया तदबीर राजी अब आगा खुफिया तदबीर अल्हम्दुलिल्लाह रागे दे चाहो गुमान के नवा ज़का इज्जतमंदो आलम कुफर सिर्फ और सिर्फ दा कोशिश करे दोमरा तकलीफ वाले दे ना दोमरा आजमाइशों के दा तहरीक वाले दे सरद दे ढेर तंजीमुन दी ढेर तहरीकुन दी ढेर चकम दे दा इस्लाह और दावत ता उदार के दा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यो ढेर लोए तंजीमुन दी दा आजमाइशों बागी बांधे निश्ता तहरीक माने दा आजमाइश वाले रागे सिर्फ पदे दर खबर को मा तबीयत इंतहाई खराब दे जुकाम में दे मरे में खराब दा कोशिश को मा कि सुमरा मुकर्रर वक्त दे तास पदे खबर वाले जो कोई नवाले पे तुमरा आजमाइश वाले रागे कुफारो तपतवा च दा तहरीक च दे निजाम खबर आ गई और निजाम के अल्लाह दा बरकत चोले दे च मसलन स्ताद दे वतन 30 करोड़ आवाम दी और पदे बांधे पर निजाम की तुम खलक रावली दी अगर 300 वली अवाग 300 कसानो वजह बांधे इसका पदी 30 करोड़ बांधे नागे अगर असर दे नागी वीच तरसो पोरे मुसलमानान उस मुसलमान तो ढेर सिलसिला को चला है पता शराब खिलाफ दल तक जान बिल नशे पास कोले आगे न पार वो मक्के खल को नज़े चा कुम स्ता सर बांधे अंत नास्ती नागी वीच राशिद दीना दा निजाम लरे का और दीदा मामलात जुदा का द्वीत इस्लाम बतौर मजहब दासो खाया च बस दासो मुंज रोजा ज़कात हज सदका खैरात दा कवे आओ जिक्र कवे अस्कार कवे अल्लाह लावाए इस्तगफार कवे
بس دا هر سار سدي د دې نه علاوه زیاتی چې دی بل څه نشته او که څوک د نظام خبره کوي نو هغه د ځان نه جدا کوي هغه ته سیاسي شوې ته زموږ سره ستا تعلق نشته او که څوک په منبر باندې خبره کوي نو عوامو د ذهن دا جوړ کړي چې په منبر باندې خو دا داسې مسایل بیانېږي په منبر باندې خو به د موضوع مسایل بیانېږي دا خبرې چې کوي نو دا خو بیا مختلف غریب لاړه ناراضه شو خو پاسې دا وایي زما فلانه پټه سره تعلق دی دی پکې دا تعلق ساتي په دې وجه باندې د جماعتونو کمیټه جوړې شوې او کمیټه کې چې کوم مختلف خلک شو نو هلته کې امام غریب وایي که زه یو خبره مو کومه دا کمیټه والا مې ډایرکټ د دې ځای نه وباسي چې ذات ته خو سیاسي شوې چونکې نظام داسې جوړ شو او چې کوم خلک مخکې لاړل هغه خلک دي چې هغوی له بیا سوره اخلاص هم نه ورځي او دا د تعجب خبره دا ده چې 3 کاله کې خواري وکړه او 3 کاله پسې چې بیا وې نو بیا غلط وې 3 کاله پسې بیا غلط وې چې کله عزتمند بادشاه پوزیشن دا وي چې هغه کلمه نشي ویلی بادشاهي وخت داسې وي چې هغه کلمه نشي ویلی زه دروغ نه وایم دا ډېر ذمهدارۍ ځای دی اوس په آزاد کشمیر کې جلسه وار تک کې د ملک وزیر اعظم کلمه هم صحیح نه وي کلمه هم ټیکو نه وي یو د بادشاه حالت دا وي حالانکې بادشاهان داسې نه وو بادشاهان به داسې وو چې د هغوی د تقوا د هغوی د پرهیزګارۍ او د هغوی په دین باندې د دین سره د لګاو حالت به دا و بادشاه مظفر باره کې راځي چې د ده اس چې دی هغه بیمار شو حکیمانو چې راجمع شو د ده د اس چې کوم دی تشخیص یې کو نو یو خیار حکیم و هغې ویل چې د ده د اس چې دی دا به په شرابو باندې ټیک کېږي دله چې تر څو موږ شراب نه ورکړی نو دا نه ټیک کېږي نو اخر دا اس و هغې ویل چې ورکو والا شراب ورته اورېده وایي داسې خبره ده او اس و ځناورو نو دوی والا شراب ورکړي دي چې شراب یې والا ورکړي دي اس ټیک شوی دی د هغې نه پس چې کله اس د بادشاه په خدمت کې حاضر شو او دا علامه اقبال په خپل اشعارو کې د دې غیرت او د دې تقوا کیسه کړې ده چې دا د دې ملک او د دې زموږ د مسلمانانو بادشاهانو چې کله اس ته پیش شو نو د وی چې دا خو بیمار او دا څنګه ټیک شو هغې ورته وی چې د اس له حکیمانو شراب ورکړل او په هغې په وجه باندې د اس صحتمند شو واپس صحیح شو بادشاه مظفر وویل چې ښه شراب یې ورله ورکړل زما د سورلی قابل نه شو زه په هغې ځناور باندې هم نه کښېنم چې د کوم ځناور په خېټه کې شراب پراته وي دا زما د سورلی قابل نه شو دلته حالات دا وي چې پریډ ګراونډ کې په پریډ ګراونډ کې هم د پردو شاته شراب پراته وي علل اعلان او ډېر تاسو به کتلي وي علل اعلان چې ډېر زیات خلک ستاسو وزرا داسې دي چې هغوی بلکل په هغه نشو کې لګیا دي تقریرونه کوي په هغې نشو کې لګیا دي ټاک شوز کوي عزتمندو چې کله حالات دا جوړ شي چې ستا د وطن یو دومره فرق راشي چې د نظام خبره هم څوک نه کوي نظام خبره هم څوک نه کوي او د نظام خبره کولو والا لاړ شي هغه جدا شي اسلام جدا شي نظام جدا شي نظام سیاست نو بیا د هغې نه دا حالت جوړېږي دا کوم چلن دی دا علامه اقبال ډېر مخکې فرمایلی و کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی چې کله ته دا شی جدا شو بیا چنگیزی شو بیا ظلم شو بیا بربریت شو تاسو وګورئ یو راو انوار د 444 قتلونه کړي څومره قتلونه کړي دا مخکینی فکر دی او دا هغه فکر دی چې کوم ښکاره شوی دی 444 قتلونه کړي دي څلور قتلونه کړي دي د هغې باوجود د هغه شاته چنګیزي ده چنګیزي پیژنې که نه د هغه شاته موجوده سیاست دی هغه سړي ته څوک ګریوان ته لاس نشي اچولی چې د ده ګریوان ته لاس واچوی حالانکې ضرورت خو دا و چې کله اسلام وي نو د اسلام عدالت دا و چې قاضي شریف په مدینه منوره کې په عدالت باندې ناست دی د وخت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا نه زغره ورکه شوه دا مبارک راغی چې ویې کتل یو یهودي چې وه نو هغه سره یې ولیده دا وایي وکړه چې د یهودي چې کومه دا زغره ده دا زما ده هغه ورته وی چې عدالت ته به پیش شو چې عدالت ته راغلل نو دې مبارک ته قاضي شریف چې دا پاسې د علي المرتضی شیر خدا ورته فرمایي ته په خپل مسند باندې کښېنه ته قاضي یې زه به لاندې ودرېږم د هغې نه پس چې مقدمه شروع شوه هغه ورته وایي چې تاسو سره ستاسو څه دعوه ده دا زما ده څه ده چې کوم دی تاسو سره ګواهان شته خپل غلام یاد کړه دې غلام ته پته ده چې دا زما ده هغه چې ګواهي ورکړه نو دغه چې کوم دی قاضي حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا ته څه فرمایي ورته فرمایي چې دا چونکې ستا غلام دی نو د غلام ګواهي چې دا د خپل آقا په حق کې قبوله نه ده لہذا بل څوک ګواه راوله هغه مبارک ورله چې کوم دی حسنین کریمین ګواهان راوستل چې هغې ګواهي ورکړه وایي دا ستاسو بچي دي
او د بچو گواهی د خپل پلار په حق کې د قبول بل څوک ګواه راوله دا مبارک ورته فرمایي چې ما سره نور ګواهان نشته. هغې مبارک ورته فرمایي زما هم دا یقین دی چې دا ستاسو ده، زما دا یقین دی چې دا ستاسو ده، خو چونکې زه دلته په عدالت کې د دې قضا په دې کرسۍ باندې ناست یم، زه حکم یم، زه به فیصله د دغه شریعت د اصولو مطابق کومه، لہذا یهودي ته یې وکړه ستا ده. هغه چې وکتل چې دا د اسلام نظام دی، دلته په دې نظام کې ته د 450 قاتلو هغه چې د 450 بې ګناهو قاتل ته لاس نشي اچولی. په دې نظام کې ته د وخت چې کوم دی گورنر زما د محبوب علیه السلام ګستاخي وکړي، علما لاړ شي په هغه باندې FIR دپاره، دوی ورته وایي دا خو گورنر دی، دته خو آئیني استثنا حاصله ده. حالانکه قانون خو د حضور د عزت او د ناموس دا دی چې دې کې استثنا چاته هم نشته، مګر هغوی ورته وایي دې کې استثنا حاصله ده. یعنی د وخت گورنر چې دی دا د قانون نه بالاتر دی، دته آئیني استثنا حاصله ده چې ستا آئین او قانون ورته ورکړې ده. همدارنګې د وخت بادشاه وي د هغه صرف هغه راتلل هم دغه ته داسې وي خلک لوی غوبلې وي فلانې چې کوم دی عدالت ته راغی، حالانکې ورته پته وي چې دا ټول زموږ ماتحت دي. نن عزتمندو د سوچ خبره دا ده چې کله دا نظام جدا جدا شو، کله سیاست جدا شو او اسلام چې کوم دی جدا شو، چې نه د علماو کار دا دی دوی به دلته صرف او صرف تاسو ته مونږ ږیره سپینه شي خو مونږ مونځ او دس دا نه کوو، مونږ اوس همدا تمه کوو دی به مونږ ته مونځ او دس بیانوي. حالانکې ږیره سپینه شوه او چې دا مسلې کوي نو هغه ملا خو لاړو بس هغه خو بیا خبره ختمه شوه. ځکه عزتمندو نن په مونږ باندې هغه خلک راله په شمار 300 کسان دي او هغوی دا ټول ملک او د دې دا نظام په خپل لاس کې اخیستی دی. د کرپشن بازار ګرم دی، د ملک خزانې لوټ شوې، د ملک ټول قوم چې کوم دی هغه د یو وخت د روټۍ دپاره غریب چې کوم دی لاړه داسې شو چې غریب سړي سره دا غم دی چې هغه 2 ټیمه 3 ټیمه په خپل ځای باندې چې زه به دا یو ټیم روټۍ د خپل بچي ته څنګه ورکوم. وجہ دا وه چې کوم علامه اقبال ذکر کړی و چې دا چنگیزی شوه چې ان کی جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، چې تا هغه خلک چې هغوی د ظالمانو وینې څکل د هغوی دپاره مشعله وي او هغوی په هغې باندې خوشحالېږي چې که هغه خلکو له تا لاس ورکړه د څه حکمت تحت نه چې یاره دی به زما ستا نه جوړه کړي، دی به چې کوم دی زما څه وکړي، دی به زما نه لږې پیسې ولګوي او دی باندې د ده په وجه به زه د تاڼې تحصیل نه خلاص یم، زما ځای ته به پولیس نه راځي بلکې په ده به احترام باندې به راځي، صاحب به ورته اډر کړي چې ولې خبردار دا زما خاص خلک دي او دا ما سره ولاړ دي، لہذا زه به د دې نه بچ یم. نو که اسلام هلته کې او نظام هلته کې سر خوري نو خوري به. نو عزتمندو که صرف اور صرف وجه دا وي چې دا مونځ او دس روژه زکات دا اسلام وی، نو بیا امام حسین عین د حج په موقع باندې 100 ورځې حج بیت الله ته پاتې وی او دین مبارک کو حج په ځای باندې پرېښود او کربلا یې والله میدان ته روان شو. بس د دې بیا فلسفه څه وه؟ حالانکې هغې مبارکو ته د مونځ کولو اجازت و، هغې مبارکو ته د مونځ کولو اجازت و، د درود شریف ویلو اجازت و، په مدینه منوره کې ورته اجازت و، مکه معظمه کې ورته اجازت و، مګر هغې خپل ځان قربانو، خپل ټول خاندان قربانو چې د چا د خاندان د عظمت نه او د چا د هغې معصوم بچي د علي اصغر د هغې قدم د خاورو نه دا ټول کائنات سره قربان شه، مګر عزتمندو هغې مبارک خپل ځان قربان کړ. په دې وجه باندې انګریز د ټولو نه اول کوشش دا وکړ چې هغې وی د دې نه نظام واخله چې په کوم نظام کې دوی حکم نافظ کوي. نن چې یو حکم نافظ شي دومره کار ته 50 کاله کې نشي کولی په لږونو خلکو باندې چې ستا تاریخ کم ځای پورې لاړ شي، خو چې یو حکم نافظ شي یو او هغه د حکمران طرف نه نافظ شي، په هغې باندې خلک سیده شي. لرې مه ځه نږدې د امارت اسلامي مثال ځان ته مخې ته کړه، یو اډر وشي هلته نه په ډایرکټ چې کوم دی هغه بیا عملي وي، بیا په هغې وطن کې چې ګورې هر طرف ته بیا اسلام ښکاري په نظر باندې راځي. په دې وجه باندې انګریز دا کوشش وکړ چې موږ د دې مسلمانانو نه دا نظام چې دی د دې دا ذهن ته نه واخلو او هغوی په دې کې تقریبا کامیاب شو او هغوی ته دومره د کامیابۍ تر دې حده پورې ورسېدل چې هغوی ته پته وه چې کله دوی په دې سسټم کې وي نو دا به چې کوم دی ورځ په ورځ باندې به تباهۍ طرف ته روان وي او دوی ته به احساس هم نه وي. یو انسان یې ښکارول پسې ټوپک راوالي ډز پې وکړي او ډزو شو زخمی شو فلانې ګولۍ دې وته یو داسې یو عجیبه ورته کې حمله وي چې هغه تا ته ښکاري نه
ته مطمئنه په ذهن کې چې اسم نشته هغه په میانځ کې کار دومره شوی دی چې هغه بالکل ټول مسلمانان د هغې شکار شوي دي. داسې خلک راغله چې څوک د قام په بنیاد باندې د لر او بر غوندې د جهالت نه ډکه او د اسلام سره متصادم خبرو باندې راغله سیاست یې شروع. چا د ظلم و جبر یو بازار ګرم کړ، چا د کام پرستۍ په بنیاد باندې شروع کړ. یعنې هغه څیزونه چې زما جانان 1400 کاله مخکې هغه دفن کړي دي هغه بیا راوچتېږي. په هغې باندې د پښتنو د پښتو په ژبه باندې د پښتو په نوم باندې د هغې دپاره څه کېږي بیا چې کوم دی د هغې وداني کېږي چې کوم څیزونه زما جانان دفن کړي وو صرف او صرف د دې دپاره دا د ابیاړو جنډې دي. عزتمندو په یو داسې وخت کې په یو داسې ټایم کې چې خلکو د دې نظام دا خبره شاته وغورځوله او تقریبا هغوی کامیاب شوي وو. تاسو د استانو حالت هم کتلی وو، تاسو د مدرسو حالت هم کتلی وو، تاسو چې کوم دی په داسې وخت کې رب الایزار چې کوم دی یو مرد قلندر د جامع مسجد رحمت للعالمین را پیدا کړ. او هغې مرد قلندر تنې تنها په ایمان درته ویم تنې تنها په هغه کې د دې ظلم و جبر مقابله وکړه او په داسې انداز باندې وکړه چې د هغه کورونه لوټ شو، د هغه چې کوم دی تکلیفونه د دومره تکلیفونو باوجود هغه بابا مسلمانانو د حضور غلامانو نه ذهن سازي وکړه او عالم کفر چې کومې خبرې ویستل پکار چې هغې وي چې دا د مسلمان نه لرې کړی چې څه لوبې په کوی نو کولی شی دی. مسلمان نه حب مصطفی لرې کړی دا د حضور په نوم باندې چې خپل ځان قربانوي. دا جذب جهاد ته نه ختم کړی چې دا د حضور علیه الصلاة وسلام د دین دپاره خپل مال خپل اولاد هر څه چې کوم دی په دوا باندې لګوي. دا ته نه ختم کړی چې د شپېته کسه د شپېتو زرو مقابلې له راځي په کوم یو عجیبه طاقت باندې راځي. دا طاقت د دین سلب کړی، دا ته نه ختم کړی او د کوم نظام خبره چې دوی کوي دغه ذهن والا بدل کړي. دغې مرد قلندر د دې کفارو په دغه ټولو منصوبو باندې چې کوم دی خاورې واړولې او یو ځل یې بیا د مسلمانانو ذهن دغه طرف ته ورسېد او په داسې انداز یې برابر کړ. په دې سیاست کې قدم داسې کېنښوده، په داسې انداز باندې کېښوده قدم چې خلکو ته یې وښودله چې د اصولو سیاست څه ته وایي او کوم سیاست چې د حضور علیه السلام میراث چې کوم دی پاتې دی موږ ته په هغې باندې عمل کول څه ته وایي بغیر د دې نه چې انسان چې کوم دی د ظالمانو د ظلم و جبر په مقابلې په ځای باندې هغوی له لاس ورکړي. بغیر د دې نه په دې وطن کې اوس هم خلکو بالکل خلک تږي دي دې ته چې داسې خلک پکار دي. ما ته اکثر خلک وایي دا څنګه چللی. زه ورته وایم دې ته موږ هم حیران یو. 3 کاله وشو اجلاسونه دي میټینګونه دي او جوړ توړ دی لنګ مارچ به داسې کوو بیا به داسې کوو. 3 کاله وشو د چا پې واره نه راځي او بیا چې کله کېږي نو نه د میاشتې ستوان تیارېږي چې دا د میاشتې ستوان ما تیار کړي دي دا به بیا لږ لږ خورمه نه د هغې دپاره ګاډي په ایمان درته ویم صرف او صرف په 36 غنټو کې قیادت په میدان باندې نشته. قیادت اولنۍ قیادت هم دویم هم دریم هم څلورم هم دا ټول په جیل کې دی. کارکنان چې دي په جیلونو کې پراته دي او چې کوم بهر دي په هغې باندې فورټ شیډولې دي هغوی چې د دې ځای نه بهر کېږي هلته کې په تاڼه کې حاضري لګوي او چې حاضري ونه لګوي په هغې باندې پرچه کېږي او په سوونو پرچې دي او باقاعده چې کوم دی د هر طرفه لاسونه خپې تړلې شوي دي مګر د هغې باوجود قیادت هم نشته. په ذات د خدای قسم چې موږ په دې خبرو تصور کوو تر مرګه پورې زموږ هم دماغ کار پرېږدي چې دا څنګه کېدی شي چې سره په 36 غنټو کې بیا د زمانې د لوی ظلم و جبر سره د مقابلې دپاره د لوی ظالم و جابر سره د مقابلې دپاره د بې سر و سامانۍ په حالت کې میدان ته راوځه. ما له خو به خبر راته څه ناسته چېرته په دویمه شپه په اوله شپه یو ملازم هغه ته به ما ویلي وو ستا ډیوټي دلته کې 4 ګنټې ډیوټي ده مهرباني وکړه بهر نه ما له خبر راوړه چې څه پوزیشن دی. هغه چې ما ته وی چې روان شو په سوال یې راته وی 4 کسه شهیدان شو په بله ورځ یې راته وی چې 3 نور شهیدان شو. ما وی دا عجیبه خبره ده لا مرید کې نه وتې نه دي لا لاهور نه چې کوم دی وتې نه دي او د شهادتونو یو سلسله ده. دا خو یو ډېر ناشنا غونډه کې سفر دی. تاسو په ایمان درته وایم چې په وتو کې اوبه قدر چا سره نه وي. دومره د بې سر و سامانۍ په حالت کې یو مار روان شو او په کوم انداز باندې روان شو چې روان شو قیادت ورسره نه و. امیر محترم په جیل کې دی
نائب په جیل کې دی ورپسې په جیل کې دی د هغې باوجود قیادت چې کوم دی سو هغه نو ماضي شو سو اراکین شورا پاتې مگر د حضور علیه السلام د عشق وفا کاروان روان شو هر یو ګنټه پس هر یو 15 کیلومتره پس ورته دیش کړي یو بل د پاسه پردي او هغه د یو بل سره ویل شوي دي او په هغې کې چې کوم دی خاوره اچولې شوې ده اوس دا الله عالم دی چې دا کنټینر یې دومره اوچتې د یو بل سره ویل شوې په منټونو کې څنګه افوا کېږي او زه درته په ایمان ویم دا کار هم د انسانانو نه دی 40 کس او 50 کسان دا کنټینر یې نشي لرکولی مخکې به همدغه کسانو لا به روز په مسله وه هغوی به ویجي راځئ لاره واره شوې ده راځئ به په دې خبرو باندې د انسان چې سوچ هم کوي نو ګرانه شي چې دا څنګه کیدی شي اوبه قدرې نه وې لومبنی شلنګ چې شوی دی چا سره اوبه نه وې چې خپل چې کوم دی خوله کې اچولې وې اوبه د هغې باوجود د الله فضل و کرم ته ګوره چې د چا دپاره ودي و د هغه د طرفه یې داسې مهماني وه چې په کوم ځای باندې تېرېدل دکاندارانو تاجرانو وکیلانو ډاکټرانو چې په نوم باندې ځان ته چې کوم دی مسلمانان وایي چې موږ د حضور کلمه ویلې ده د حضور د غلامانو داسې مېلمستیا یې کړې ده چې خوراک دپاره خلکو په غېږو کې نیولي خوراکونه چې دا واخلې د خوراک کول ولا بې څوک نه د ګولو مقابله چې ده دا خو په سلو باندې نه کېږي د ګولو مقابله په سلو باندې نه کېږي خو په ایمان درته وایم د تحریک کارکنانو دا ثابته کړه او ویښودله چې د ګولو مقابله په سلو باندې کېږي او څنګه به چې باباجي مبارک فرمایل چې ادھر ستمګر هنر آزمائے تو تیر آزما هم جگر آزمائے هغه شعر یې هسې نه ویلې هغه ته خپل شعر دل کارکنان پته وه او دا هم ورته پته وه نه د جمهوریت دپاره څوک خپل ځان چې کوم دی وجني او نه چې کوم دی د څه دپاره نه د یو دنیاوي لیډر دپاره نه د یو پارټۍ دپاره دا چې دومره سوچونه کوي د 2-3 کالو نه دي ته پته ده چې زمونږ په لږونو کارکنانو کې یو هم داسې نشته چې زمونږ د دې مقصود دپاره زمونږ د دې مشن دپاره ځان ګولۍ ته ونیسي ګولۍ خو ډېره لرې خبره ده ځان یو معمولي شان شیل ته ونیسي هغې ته پته ده چې زمونږ مقصد زمونږ کارکن ته هم پته ده زمونږ مقصد زمونږ عهدهدار ته هم پته ده د دې دپاره څوک ځان نه قربانوي بلکې دا خو د مفاد و خبرې دي هغې ته نه صرف مفاد غواړي خو تحریک چې د بې سر و سامانۍ حالت کې راوځي زه اوس یو دعا نه کوم ما ته یو ملګري وایي پرون دلته کې خلک جمع وایي خبره کېدا نو ما ورته وایي چې مړه خلک لنګ مار چې داسې کوي تاسو بسې کوئ وایي راته وایي چې نه نه د هغوی شاته خو چې کوم دی هغه نور طاقتونه وایي ما ورته وایي چې هغه نور طاقتونه پرې لګیا و د مخامخ نه مې ګولۍ ورولې د مخامخ نه یې ورته کم دغه د هغوی شاته چې کوم طاقت و دا باباجي مبارک فرمایل چې زمونږ شاته کوم طاقت دی هغه د الله او د هغه د رسول طاقت دی او دا هغه طاقت دی چې د الله زواله طاقت دی چې په کوم طاقت باندې کارکنانو په ایمان داسې کېدی شي چې ته هر 15 کیلومتره پس چې کوم دی د ځان سره شهدا روان کړه او ستا زخمیان چې هغوی ګولو باندې داسې لګېدلي چې هغوی په وجودونو کې ګولۍ پرتې وي او ته هسپتال ته هم نشې وړی اسپتال ته هم نشي ورکولی او په لاره کې د هغوی علاج شروع دی په لاره کې د هغوی زخمونو باندې چې کوم دی پټۍ لګي او چې د کوم پټۍ لګي او معمولي شان دی هغه د طلوع قابل هغه بیا پاسي چې زه ځم د حضور د عزت ناموس دپاره بیا مخکې کېږي دا جذبات عزتمندو دا پاکستان چلیدولي دی دا زاړه شوي دا خبره ختمه شوې وه مګر الحمدلله مرد کلندر یو ځلې بیا په دې قوم کې هغه زور چې کوم تاریخ هغې پکې بیا راپیدا شي او د دغې تاریخ ساز چې موږ ته بار بار دا ویلې کېدل چې هسې ځان نه چې کوم دی کار مه ګورئ سونو به شهیدان کوئ د لاهور سوال نه پیدا کېږي تاسو بهر لاړ شئ دا مجال شته چې تاسو بهر ته وځئ او حقیقت دی چې د هغې کوم تیارې و د چا تصور کې هم نه وه چې بهر ته به وځي خو دا عزتمند و چې کله د الله او د رسول تایید شامل وي مدد شامل وي د چې مذاکرات ته راغلم او کېناستو موږ هم ځینې خبرې داسې محسوسولې چې اوس دې وخت کې ډېر خلک داسې دي چې هغې وایي چې پرېږده چې دوی نور هم مخکې لاړ شي او په دې ټایم کې یو داسې عجیبه غوندې کیفیت جوړ دی چې بس موږ خلاص شو موږ به د دین هم خلاص شو د حکومت نه هم خلاص شو 200-300 به نور شهیدان شي 1000 به نور شهیدان شي خو موږ وایي چې زموږ مقصد د دې حکومتونو غورځول نه دی زموږ خپل مطالبات دي او موږ خپل مقصد دی موږ خپل غرض دی موږ د هغې په حوالې سره یو که موږ د چا د سازش شکار جوړېدو
الله پاک جوړ نه کړو الحمدلله او که غیر دانسته که موږ ته پته هم نه وه دا هم د حضور امیر المجاهدین خصوصي فیضان دی په موږ باندې چې الحمدلله موږ د هغې شکار هم نه شو او موږ نن الحمدلله وښودله خلکو ته خلکو چې کوم دی څه کوله لاسونه پړکول چا د خپلو پیرانو کرامتونه بیانول دا زما د مرشد کرامت دی دا زما د پیر صاحب کرامت دی مونږ په جیل کې چې کوم دی چې کله به وایسته چې د دومره درې کسه شهیدان شو 15 شهیدان شو الله ته موږ سجده ولګوله چې یا الله کریم جل جلاله دا صرف ستا او ستا د حبیب د دین دپاره دي که د دې دپاره نه وي نو مونږ ذلیل ښیو او که د دې دپاره وي نو دا د دین هغه توانا اواز دی په دې وخت کې که دا اواز اوس دباو شو تر 300 کالو پورې به په پاکستان کې بیا څوک د دین اواز پورته نه کړي یا الله د دې فقیرانو لاج وساته خپل محبوب علیه السلام طرف ته به مخ کړې مدینه منورې طرف ته شین ګنبد نه جلوهګر شاه محمد رسول الله د اسلام په حال خبر شاه محمد رسول الله هغه ستا په وینو تاند د اسلام ګلشن اوچیږي ستا د باغ ونې پرې کېږي دیوالونه راغورځېږي په دعا د رب قدر شاه محمد رسول الله او د اسلام نه رستو کېږي د اسلام دعواداران چې اسلام پرې بدنامېږي هغه کار کړي جاهلان اوس د دین د بقوا سرشاه محمد رسول الله شین ګنبد نه جلوهګر شاه محمد رسول الله نورانی مخران ما کا چې د غم دوران په شا شي موږ یا رسول الله دا ستا دپاره راوتي دي ستا د عزت او ناموس دپاره که ستا د ودوها رخسار رڼا راونه رسي او نن دې ټولګین شکست وخوړه نو بیا به په دې وطن کې څوک د حضور د عزت دپاره آواز پورته نه کړي د مفاد آوازونه به ډېري مذهب به ډېر استعمال شي خو یا رسول الله ستا د دین دپاره به بیا داسې آواز پورته نه شي که نن چې کوم دی او مغرب هم خوشحاله شي او یا رسول الله ګستاخان هم خوشحاله شي په موږ دومره نظر د کرم وکړه چې دا ګستاخانو نن سینې وچوي دوی په خپلو ایوانونو کې هم په لړزان باندې شي زموږ نور ډیسه موږ لاړ شو کم طرف ته او زموږ خو بل ډډ او بله کوڅه شته دی نه موږ خو نه د شاهانو در ته ځو موږ ته خو په زور زور وایي راشئ ملاقاتونه کوو راشئ د فلاني در ته هم بوځو قسم درته خورم په زور زور راته وایي موږ ورته وایي نه نه موږ ته چې کوم در حضور امیر المجاهدین ښودلی دی هغه در زموږ دپاره هر څه هر څه دی نو که دا ونه شي یا رسول الله او دا ټولګي شکست وخوړه نو بیا خو به څوک پاتې نه شي او بیا خو به ډېر زیات چې کوم دی د دې دین اسلام دا اواز زما حضور د خپلو غلامانو فریاد اوري زما کریم آقا د خپلو عاشقانو فریاد اوري او دا زموږ عقیده ده نوراني مخرانو ما کا چې د غم دوران په شا شي او دا د غم شپه مو سبا کا دا کار کله بې لتا شي او رانما لکه د انور شاه محمد رسول الله شین ګنبد نه جلوهګر شاه محمد رسول الله تاسو ولیدل الحمدلله چې بیا الله مدد داسې راغی د الله مدد داسې راغی چې ټول طاقتونه ریز مریز شو ما ته خپل امیر محترم زه د الله د هریپور جیل کې وم د هغې نه پس بیا ډېر ورته بولم زه د هریپور په جیل کې وم او هلته کې ما خبر راغی هلته چونکې لږ شان سهولت او نو دې ته چې پته ولګېده چې د هلک ته لږ شان سهولت دی نه لا ډېرو جیل ته بوځه نو دلته ما خبر راغی زما امیر محترم ما ته خبر په ذریعه باندې دا ووې او دا آیت کریمه چې کوم دی راولېږو چې لا تحزن ان الله معنا پریشان دی عجیبه خبره دا وه وخت مختصر دی زه خپلې خبرې راوندوم چې څومره چې کوم دی هغه ما ته لا تحزن ان الله معنا هېڅ قسم پریشاني نشته یا الله چې موږ سره دی که د دوی په خپلو طاقتونو باندې ناز دی نو ناز به وي هغه یو د اردو شعر دی طاقت تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے اور عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے هغه مبارک وایي چې وګوره خپل مخامخ چې کوم دی خپل هېواد د ګاونډي هېواد ته وګورئ افغانستان ته وګورئ شل کالې په هغې باندې کمې کمې تکلیفونه د ټولې دنیا سره ټکر واخیسته ټوله دنیا یې مخالف شوه خپل مخالف شو پردي خاص مخالف شو او بیا چې کوم دی د ګوانتانامو بینوالا د باګرام د ایرویز پورې په کمو کمو کېدونو باندې څنګه ولا اذیتونه ورکړه د ځناورو باندې په پنجرو کې وساتل او د هغې باوجود نن هغوی د عالم کفر په سترګو کې سترګې ورکړي دي د اسلام په طاقت باندې په میدان کې ولاړ او هغه یو شعر ما نه اوس هم نه هېرېږي زما ورور راغی ملاقات له هغه راته ووایي چې ما یو شعر اورېدلی دی ډېر د لطف دی زه تا ته وایم چې کله د اسلام بچي په اسلام باندې خپلې منګولې ولګولې او الله پاک باندې داسې کامیابي ورکړه چې نن د هغې په سفارتخانو کې
او دا غي پاغه زینو کی چاوی په کې بریک تاول نن په کې اسلام بچي ناشته دي او د ټول عالم کفر پسترګو کې سترګي ورکړي دي او بیا په داسې انداز باندې ورکړي دي چې هغه ملک تنن ټول ملکونه دا غي چاپلوسیانه کوي په خو کې ورته پراته دي چاپلوسیانه کوي یو بل باندې د دې شکست پړې ورکړي سو کوئی استاد وجه سو کوئی د بل د وجه مې وجه یوم نشتا وجه اسلام دې چې اسلام له زوال قوت دی اسلام یو داسې طاقت دی چې چا په دې منګولې لګولې دي به اسلام دا هم لازم کې ته نه پرې هغه شعر ډېر عجیب او جوړ کې چې کله 15 اگست راغی موږ هغه وخت له هریپور جیل کې دا خبر راغی یقینا په جیل کې د دې نه بل خوش خبره والا خبر ونه موږ ټول الله ته سجدې ولګولې خیراتونه موږ کړو چې الله تعالی پاک شکر دې کم از کم دومره وشوه چې اور اسلام رڼا خو دې یو طرف نه خوشبوئی قرآن والا شوه ان شاء الله دا الله پاک په ټوله دنیا کې پرې خیر سجلو شو عزت مند هغه راته یو شعر وې او هغه شعر اخیری کلمات دا وی شعر کې دا ویلي دي چې خپل واقعي مکر نواز وستا په نرا او د خور لاندې د تور خور لاندې کلندرا سر را پور تکړه الله محمد عمره سر را پور تکړه په مونږ باندې اختر دې خپل وکله خپل مسجد خپل منبر دې یعنی دا د اسلام طاقت او چې خلکو یې ختم شو نن هغه دا د اسلام په بنیاد باندې ناشتي دي قسم درته خورم چې مونږ کله ادم شو زمونږ په 400 کې ډېرو خلکو پرې ریلیزي ورکولې ډېرو خلکو چې کوم خوشالیانې مناولې ګیر چا پیرا لاړ کیسه ختم شوه ما باغ ورځ کې یو خبره کړې وه ان شاء الله دا چې کله ادم کوي دا به کله ادم شي د حضور غلامان به ان شاء الله تر قیامت پورې من سب نبيا مختصر دی بس اوس بل اخیری پیغام درکوم دی همیشه په مونږ باندې دا مرحله چې اکثر داسې راځي چې په داسې ټایم کې په دې په مونږ باندې مرحله راولي چې په هغې کې مونږ باندې ډېر سخت وخت دي دې ځل چې دا د بلډیانو مرحله راتله د هغې نه وړاندې اووه میاشتې هغه حالت تېر شو بیا کله د پکې هغه ورځو نه راغی بیا پکې زمونږ د امیر محترم شپږ میاشتې زمونږ 3 نیمې میاشتې همدارنګه ګاپونان د جیل د قید بند وې بیا د کوم ورځ چې وي مونږ هغه وخت لا په روډ باندې وو لا په وزیرآباد کې وو دا ټولې مرحلې دوی کوشش دا کوي چې مونږ چېرته داسې مشغول کړي ځکه الحمدلله که مونږ 10% تیاری وکړو انشاءالله د دې پاکستان نقشه به بدلوي 10% تیاری که مونږ وکړو الحمدلله د خلکو ذهنونه د نورو نظامونو نه ماړه او هغې ته پته ده چې زموږ لپاره خلاصې په دې نظام کې دی چې د کوم ګورنر سعید بن عامر الجمحي ته حضرت عمر فاروق خبر لېږي چې ما نه د هغې حمص د ټولو نه غریبانانو لیسټ راوړی نو د ټولو نه غریبانانو کې په اول نمبر باندې د حمص ګورنر سعید بن عامر الجمحي دی او بیا د هغه مبارک په کور کې خادمه نشته هغه لیټ راوځي د کور نه صرف یوه جوړی ده خپل رعایا په اعتراض کوي چې دې د میاشتې یوه ورځ لیټ راوځي لیټ ځکه راوځمه چې زما صرف یوه جوړه ده زه لنګ ووم هغه خپله جوړه ووینځم هغه اوچه شي د هغې نه پس بیا زه بهر ته راوځم دلته که د ګورنر اساسي چاته پته نه لګي ته د کومې لاړې هغې ته پته ده چې دا نظام چې دی دا داسې دی چې دا د صحیح خلکو په لاس کې راغی بیا به زمونږ هغه ختمې شي باوجود د دې چې مونږ ته د تیاری مکمله نه شوه خو بیا هم څه ناڅه تیاری شوې دی او په کومه علاقه کې د تحریک نماینده ولاړ دی د دې حاجي آباد شریف نه واخله پوهېږئ دې باندې د ظالم ملګرتیا یاد ساتئ دا ښه نه ده دا د دې قوم سره ظلم دی او مونږ پوهېږو دا نه چې څوک پوهېږي نه هر څوک د خپل پارټۍ په بنیاد باندې پوهېږي که تاسو ته پته چې مونږ هم ظلم کوو بیا صحیح ده خو که نه مونږ سره الحمدلله زمونږ په یو اواز باندې کارکن د خپل وجود ټوکړې پیش کوي د هغه وجه دا ده چې زمونږ قیادت مونږ خرڅوي نه د هغې وجه دا ده چې هغه ته پته ده چې زمونږ قیادت زمونږ امانت ځان سره ساتي او زمونږ چې کوم دی د نظریاتو او زمونږ د عقیدې او زمونږ د جذباتو هغې سودا نه کوي تاسو ته عزتمندو زه دا خبره کومه چې په نره باندې د دغې ملګرو تاسو ملګرتیا وکړئ په نره باندې ملګرتیا وکړئ او ښکلې عام یې وکړئ سره عام یې وکړئ او ښکاره باندې وکړئ پوهېږئ پرې چې چېرته دي او د کریم په نشان باندې دي تاسو درته زما خواست دی چې بلکل نن درته دلته وایم چې څوک پرې خفه کېږي پاتې شي جوړې مونږ ته دلته راځي خو زه درته دلته وایم چې نن دا بلکل د دې ځای نه تاسو دا پیغام واورئ مونږ تاسو نه خو نور څه هم نه غواړو چې مونږ له دلته کې چې کوم دی څه راکوئ زه درته امام یم مالن تنخوا راکوئ علم ورکوئ خو دومره هم درته وختي شو چې یو صحیح لار درته ښوولي شو او دا درته وایم چې چېرته نه دي نو تاسو هغه چې کوم دی کامیاب کړئ او دا خپله فریضه وکړئ زما دپاره نه بل چا دپاره نه د دې نظام د مضبوطیا دپاره ایماندار خلک چې کوم دی مخې له راشي د دې قوم خدمت وکړي انشاءالله مخکې به لارې ولاړ شي پوهېږئ تاسو باندې زه تاسو ټولو نه چې کوم دی غواړم دا چې
چې تاسو به انشاءالله تعالی چې چېرته دی خو صحیح ده چې چېرته نه نو انشاءالله تعالی تاسو به کوشش کوئ هلته غاډیانې جوړوئ چې مخکې دپاره موږ ته سفر اسان شي الله کریم جل جلاله دې زه د دې شهدا او عظمت ته ډېر سلام پیش کوم د 25 نومبر د پرونی یا د دې محموده په دور کې زموږ کوم شهیدان شو بیا به کم وي خو دومره به ما چې هغوی له الله مرتبې ورکړي زما دا یقین دی انشاءالله چې د هغوی وینه به بې ځایه نه ځي انشاءالله الله کریم جل جلاله به په موږ باندې رحم کوي او هغه ورځ به راځي انشاءالله چې په دې وطن کې به د اسلام رڼاګانې راځي الله کریم ستاسو ټولو